اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی معظم قرآن دوست ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے حصہ دو 12B میں آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے جو لیسن نمبر 12 تک پہنچ گئے۔ آپ کا ابھی ریسنٹ ہی آپ کا مڈ کوئز گزرا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ یہ تو آپ کو اس دن کروایا گیا تھا۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو گزر گیا، اور فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا۔ فعل مضارع میں پریزنٹ بھی آئے گا اور فیوچر بھی آئے گا۔ پریزنٹ، اس کے بعد فعل امر ہے جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا۔ اس میں حکم دینا اور گزارش کرنا والے الفاظ آتے ہیں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس میں جو حروف ہیں ان کو فا عین اور لام سے مل کر نا ہم سیغوں کو بنانا سیکھیں گے۔ فعل مضارع فعل مضارع کے سیغے بنانا سیکھیں گے۔ فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ کا ٹینس۔ پہلا سیٹ جو ہم کریں گے فعل مضارع کا کریں گے، فعلا سے یفعلو بنے گا، جعلا سے یجعلو بنے گا، اور فاتحہ سے یفتحو بنے گا۔ امید ہے وہ آپ سب نے اس کی پریکٹس کی ہوگی اور ہم اب پھر کرتے ہیں۔ یہ فعلا سے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ یہ تو ہو گئے ماضی کے صیغے۔ اب ہم جو اس سبق میں جو ہمارا مین سبق ہے وہ ہے مضارع کے صیغے، جو فعلا سے یفعلو بنے گا۔ اس کے جو اشارے ہیں تھوڑا سا ہاتھ اونچا کر کے کرتے ہیں، اور آواز ذرا سی اونچی ہوتی ہے فعل ماضی کے نسبت۔ فعلا، یفعلو، یفعلون، فعلا، فعلون، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ سوری میں تھوڑی سی خود بھی نا مجھے کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس کے فعلا وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتی ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم کرتے ہیں۔ اس میں نفعلو استعمال ہوگا، نفعلون استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ نون ایک ساتھ 2 نون نہیں آ سکتے۔ یہ یفعلو کا ٹیبل ہے، یہ کون کروائے گا؟ کوئی ہینڈ ریز کر کے بتائے گا کون کروائے گا؟ کوئی پارٹیسپینٹ کروانا چاہے گا یہ ٹیبل؟ کوئی بھی نہیں کروائے گا؟ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، یہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ کرتا ہے استعمال کرے، چاہے وہ کرتے ہیں استعمال کرے، چاہے دونوں استعمال کرے، لیکن ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 8500 لفظ ہیں جو ان افزان پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ان کی سمجھ آ جائے تو ہمیں قرآن پاک کے 8500 لفظ سمجھ آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ یفعلون کی بول چال ہے، یہ کون کون کرے گا بول چال، یا میں سوال کروں؟ سسٹر شمیلا اور سسٹر ایمن کر لیں گے۔ چلیں کریں۔ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ هل يفعل، نعم يفعل، هل يفعلون، نعم يفعلون، هل تفعل، نعم أفعل، ہاں جی هل ماشاءاللہ تفعلون۔ نعم نفعل۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یفعلو کی طرح کا ایک اور ٹیبل ہے، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں،
तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलुना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम बनाते हैं। इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? जिसने ये पहले सिस्टर रिमशा सिस्टर इमशा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। हाँ जी माशाल्लाह। उसके बाद ये इसकी यजअलु की बोलचाल है। कोई दो पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करे, एक क्वेश्चन करे एक आंसर करे। दोनों कर लें जी, एक सिस्टर फरा और सिस्टर रिमशा, माँ बेटियां कर लें जी। जी करें। हल यजअलु ला यजअलु, हल यजअलूना ला यजअलूना, हल तजअलु हल तजअल रिमशा, हल तजअलु ला अजअल, आलू। हल तजअलूना सॉरी ला अजअलु ला नजअलु। हाँ जी माशाल्लाह। ये ला अजअलु का क्या मतलब है? ला अजअलु ऐसे मैं नहीं बनाता। ये इसका इशारा ये है ना, ला अजअलु नहीं मैं नहीं बनाता। हाँ जी, ये इसमें ला इस्तेमाल हुआ है। पहले हम नाम के साथ कह रहे थे, अभी इसमें ला इस्तेमाल हुआ है कि नहीं मैं ये नहीं बनाता। उसके बाद ये आपका होमवर्क था यफ्ताहू का। इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? पहले मैं कर देती हूँ। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलती हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, तफ्ताहू हम खोलते हैं। इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? मैं करवा दूं। हाँ जी करें। यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। माशाल्लाह सिस्टर आप इशारे कर रही हैं। जी यस मैम। हाँ जी माशाल्लाह, इशारे आपके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपको ना ग्रामर भूलती नहीं है, फिर आपको लफ्ज़ भूलते नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हमें इशारे इतने सही याद होने चाहिए कि हमारे दिमाग से पहले हमारे हाथ को पता चल जाए लफ्ज़ बोलते हुए, लफ्ज़ सुन के पता चल जाए कि इसका इशारा क्या है। तो प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह आप भी बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा वर्कबुक का पेज है, ये सवाल नंबर 1 है। इसकी तो प्रैक्टिस हमने कर ली है। अगर इसमें से किसी ने कुछ पूछना है तो वो बता दे, या किसी को कोई समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इनका उर्दू में तर्जुमा करें। हाँ जी, मन यफ़अलु ज़ालिका, इसका कौन कौन ट्राई करेगा? करेगा वो? जी कौन करेगा वो? हाँ, कौन करेगा या कौन करता है? हाँ जी माशाल्लाह। अतज आलू फीहा, क्या तू बनाता है उसमें? हाँ जी। और कोई और भी ट्राई करे ना, बस एक ही कर रही है। अल्लाहु यजअलु फीही खैरन, इसका क्या मतलब है? अल्लाह उसमें खैर बनाएगा। हाँ जी, खैर बनाएगा या खैर बनाता है। बस अल्लाह। सिस्टर बहुत है, बस बहुत है, अगले पे चले जाए। एक ठीक है। दो करवा दिए करें बस। उसके बाद इनकी अरबी करनी है। हम सब बनाते हैं इसलिए, इसके लिए। नजअलु लहू, नजअलु लहू। हाँ जी माशाल्लाह। वो खोलता है किताब। यफ्तहुल किताब। यफ्तहुल किताब, हाँ जी माशाल्लाह। इसमें से कोई और करे। क्या आप खोलते हैं कोई किताब? क्या आप खोलते हैं कोई किताब? हल तफ्तहुल किताब, हाँ जी, हल तफ्तहुल किताब। अब इसमें ना ये इन्होंने बताया नहीं कि आप सब है या आप सिंगल है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर सब इस्तेमाल हुआ तो फिर तो जमा का ही सीगा बनेगा। इसके बाद ये सवाल जवाब है, अरबी सवाल जवाब। सवालों के जवाब अरबी में ही जवाब देने हैं। हल तफ्तहुल किताब,
نعم نعم أجعل أفتح हाँ نعم أفتح الكتاب हाँ जी हाँ नाम आफ्ताहु तफ्ताहु का जवाब आफ्ताहु से हल यजअलु शैयन نعم يجعل شيئا क्या आपकी आवाज कट गई है सॉरी मिस نعم يجعل شيئا हाँ जी माशाल्लाह मैम इसमें ला नहीं आएगा यजअलु का मतलब है ना बनाना यजअलु उसने बनाया शैयन किसी चीज को तो अगर हम इसे कहेंगे हाँ मैंने ये चीज मतलब हाँ उसने ये चीज बनाई तो ये भी सही होगा और अगर हम कहेंगे नहीं उसने ये चीज बनाई तो ये भी सही होगा क्योंकि अगर यहाँ पे अल्लाह ताला का लफ्ज इस्तेमाल होता ना तो फिर तो हमने नाम ही लगाना था या ला कोई लिखना जी ठीक है तो इसीलिए क्योंकि ये किसी की ठीक बात है हो मैम रही है हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है तो ये नाम या ला दोनों से बन सकेगा क्लियर हो गया जी ठीक है मैम जज़ाक अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक पढ़ने समझने गौर करने याद करने और अमल करने और फैलाने की तौफीक दे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू